राइट टू शेल्टर है कि अगर हमें एक जगह से हटाई जा रही है तो हमें जगह दी जाए। मैं नहीं हटाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। अगर हटाओगे तो हम, मेरे डैडी ने भी यही बोला, हटाओगे तो जगह दो। देखो ये बच्चे तो इस कैपेबल बन गए ने कि ये कोई गलत काम नहीं करेंगे, तो पक्की गल है। जो भी करेंगे चंगा काम करेंगे, इन्ने लायक तो बन चुके हैं। J for judge, K for knowledge, L for law, M for money, N for notice, O for opinion, P for power, Q for question, R for right, S for state, T for tax, U for unique, V for vote, W for work, X for x-ray, Y for you, Z for jail। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਡਿਟੇਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। डी फॉर डेमोक्रेसी का मतलब है जिसमें हम, जैसे कि हम अपना डेमोक्रेसी हम खुद बनाते हैं वोट डाल के, तो वोट डाल के हम अपना डेमोक्रेसी खुद बनाते हैं, तो इसमें गवर्नमेंट बनती है, फिर हम गवर्नमेंट के पास हमारा टैक्स का पैसा जाता है, तो उससे हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी बनती है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਮਨ ਜੇਟਲੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੰਬੜਾ ਰੋਡ ਇੱਕ ਸਲਮ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੜੀ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਆਪਣਾ ਬਰਥਡੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਝੁੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਢਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वालों आके इन्हां परिवारां नूं धमकी दित्ती गई है कि अपना समान इत्थों चक लो, ये झुग्गियां ढा दित्तियां जाणगियां। शायद सरकारां सिर्फ सानूं राइट टू वोट वाला पॉइंट याद करवाउंदियां ने, राइट टू शैल्टर, यानी कि जिथे तुसीं रह रहे हो, जेकर तुसीं ये झुग्गियां ढाउने हो तां तुहानूं इन्हां परिवारां नूं रहण दे लई वी एक थां देनी पएगी। ये है राइट टू शैल्टर। पर सिर्फ इन्हां तो इन्हां दा घर खोया जा रहा है, इन्हां नूं घर दित्ता नहीं जा रहा। ये बड़ी वड्डी समस्या है। इन्हां बच्चिआं नूं पिछले काफ़ी सालों तो, तकरीबन एक दहाके तो वध दा समा हो गया, इन्हां बच्चिआं नूं सिक्ख्या जिहड़ी प्रदान कर रहे हैं हरिओम जिंदल जी, वो मेरे नाल मौजूद ने। सर, तुसीं हमेशा इन्हां दे हक दे लई लड़दे आए हो। ये जिहड़ा इन्हां दा घर, इन्हां दे आशियाने ढाए जा रहे ने, ये क्यों ढाए जा रहे हैं? इन्हां नूं इस दे बदले घर क्यों नहीं दित्ता जा रहा? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਾਗਰੂਕ ਬਣ ਜਾਣ, ਇਹ ਕੈਪੇਬਲ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨੇਬਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਫਾਈਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁਦ ਫਾਈਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਗਿਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਇੰਚਾਰਜ, ਕਿ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਟੂ ਬੀ ਅਪਰੂਟਡ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। मतलब तुसीं लड़ नहीं रहे, तुसीं लड़ना सिखा रहे हो बच्चों को। ਯੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਂਗੇ? 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪੇਬਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੈਪੇਬਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। बच्चों ने लेटर आप लिखी है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन? ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਬ क्या है राइट टू शेल्टर? क्या है? राइट टू शेल्टर है कि अगर हमें एक जगह से हटाई जा रही है तो हमें जगह दी जाए, ताकि हमें नॉलेज मिल रही है, अच्छी नॉलेज, तो हमें सर सिखा, के लिए छत है जो वो भी मिल रही है, वो भी छीन ली जा रही वो भी छीन ले जा रही है, तो हमें छत दी जाए। है। तो कोई जवाब, आपने जो चिट्ठी लिखी है उसका कोई जवाब आया? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। फिर कल आए थे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बंदे, तो उन्होंने बोला कि शुक्रवार तक हटा लो। तो फिर मेरे डैडी ने बात किया कि मैं नहीं हटाऊंगा, मैं यहीं रहूँगा। अगर हटाओगे तो हम, मेरे डैडी ने भी यही बोला, हटाओगे तो जगह दो। जगह दो। और वो क्या कह रहे, जगह नहीं देनी? तो कहते हैं कि कमिश्नर साहब को कमिश्नर जी को बोलो। तो मेरे पापा ने बोला कि हम तो उनको बोल के आए हैं, तो फिर हम क्या करें? तो मेरे पापा ने भी बोला कि जगह दो, तो उन्होंने कुछ जवाब कितने नहीं। साल हो गए आपको यहाँ रहते को? मेरे 20 साल हो गए।
20 साल हो गए हैं। मतलब आपके जो मम्मी पापा हैं वो काफ़ी साल से यहाँ रह रहे हैं। आपकी कितनी उम्र है? आपका बर्थ यहीं हुआ है, जन्म यहीं हुआ है? नहीं, मेरा जन्म ताजपुर रोड में है। अच्छा, तो फिर आप 20 साल से यहाँ कैसे रह रहे हो? क्यों, मेरी बुआ रहती है ना, तो मेरी बुआ का हस्बैंड डेथ हो गए, तो फिर हम यहाँ सेटल हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इसी झुग्गी में आपको सर पढ़ाने आते हैं, है ना? यहीं आपकी क्लासेस लगती हैं। अगर ये झुग्गी, ये जो झोंपड़ियाँ ये ख़त्म कर दी जाती हैं, डिमोलिश कर दी जाती हैं, मतलब जैसे ये नीचे गिरा दी गई है, तो फिर यहाँ क्लासेस भी नहीं लग सकेंगी। नहीं, यहाँ क्लासेस में नहीं तो लगे। फिर पढ़ेंगे कहाँ पर? धूपी में हम लोग पढ़ते हैं, मैम भी आते हैं तो धूपी में बैठ के ਸਰ पढ़ाते ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਸਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਟੀਚਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਕਾਲਡ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਆਫ ਦੀ ਨੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਡਿਸਟਰਬ ਫੀਲ ਕਰਨ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਸ ਕੈਪੇਬਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਇੰਨੇ ਲਾਇਕ ਤੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਰ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਅੱਛੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਪਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆ ਕੇ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਡਿਟੇਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਰਟੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਟ ਹੋਏਗਾ ਸਿੱਧੀ ਉਹਦੀ ਰਿਟ ਫਾਈਲ ਹੋਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਸ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੈ ਕੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ ਬਸ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 60-65 ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਵੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਵੋਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 100% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਕੱਲੀ ਵੋਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਵੋਟ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੁਣਿਆ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਔਰ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਵੋਟ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਿੰਕ ਕੀ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਵੋਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਹੈ। ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਵੋਟ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਹਰੀਓਮ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਕਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਖਰੀ ABC ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੌਣ ਨੇ। ABC ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਆ ਉਹ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। A for admin, B for ballot box, C for constitution, D for democracy, E for election, F for freedom, G for government, H for happy, I for independence, J for judge, K for knowledge, L for law, M for money, N for notice, O for opinion, P for power, Q for question, R for right, S for state, T for tax, U for unique, V for vote, W for work, X for x-ray, Y for youth, Z for jail। D for democracy ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? डी फॉर डेमोक्रेसी का मतलब है जिसमें हम, जैसे कि हम अपना डेमोक्रेसी हम खुद बनाते हैं वोट डाल के, तो वोट डाल के हम अपना डेमोक्रेसी खुद बनाते हैं, तो इसमें गवर्नमेंट बनती है, फिर हम गवर्नमेंट के पास हमारा टैक्स का पैसा जाता है, तो उससे हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी बनती है। और हमारे से ही टैक्स का पैसा लेके हमारे बारे में कुछ सोचा नहीं जाता, है ना? यस। क्या ये जो सरकारें जो ये कर रही हैं, आप खुश हो? सरकार को ऐसे ही काम करना चाहिए? नहीं, कैसे करना चाहिए? सरकार को जैसे कि जो गरीब है उनको छत देना चाहिए, जैसे रोड डैमेज है तो रोड रिपेयर करना चाहिए,
सड़क पे लाइटें नहीं है तो इसके वजह से एक्सीडेंट भी होती है, तो उस पे लाइटें लगानी चाहिए। हम लोग रोड टैक्स पे करते हैं, इतना तो है ना। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ तमाम ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬੜੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਛੇੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਟੀਚਰ ਹਰੀਓਮ ਜਿੰਦਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਢਾਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਸਕਣ, ਸੌ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਨ ਜੇਟਲੀ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ।